हेलो माय डियर स्टूडेंट वेलकम टू एचिवर्ड एकेडमी आज सेसन में तुम प्लस टू सेकेंड इयर हिस्ट्री तुम यूनिट तुम पिला माने यूनिट 2 एंड यूनिट 3 रो 2 मार्क एवं 3 मार्क क्वेश्चन तुम जिते भी इंपोर्टेंट 2 मार्क एंड 3 मार्क क्वेश्चन अच्छे आम आज डिस्कसन करवा ऑलरेडी पिला माने मु तुम एमसीक्यू रो यूनिट 2 यूनिट 3 एवं यूनिट 4 ऑलरेडी डिस्कसन कर सारी एवं यूनिट 5 मु डिस्कसन करदेवी पिला माने डिस्क्रिप्शन रे यूनिट 2 यूनिट 3 रो डिस्क्रिप्शन रे मु एमसीक्यू रो लिंक दे देछि जाइकी जॉइन कर देबो। प्रथम प्रश्न देखो इंपोर्टेंट होछि चतुर्जाम धर्म। चतुर्जाम धर्म कोन देखो पार्श्वनाथ एटा होछि कोन पार्श्वनाथ समयक्रमे सांसारिक मोहमाया त्याग करी ज्ञान लाभ उद्देश्य रे सन्यासी हेतिले। प्रथमे पार्श्वनाथ कोन करथिले ज्ञान आशारे से ज्ञान आशारे से कोन करथिले सन्यासी होइतिले। तापरे दीर्घ 84 दिन तपस्या कला परे से कोन करथिले कैवल्य प्राप्ति पाइतिले। कैवल्य प्राप्ति पाइला परे चारोटी सत्यर संधान पाइतिले जहाकू तमे चतुर्जाम धर्म बोली कहा जाय पिला माने हैला। त बुझबाकू जेतेबेले पार्श्वनाथ 84 दिन तपस्या कर सारा पर कैवल्य प्राप्ति पाइले। कैवल्य प्राप्ति पाइबा पर चारोटी सत्यर कौन पाइले अनुसंधान पाइले जहाँ चतुर्जाम धर्म कहा जाए। चतुर्जाम धर्म कौन कौन चतुर्जाम धर्म प्रथम रही अहिंसा सत्य अस्तेय अपरिग्रह। अहिंसा कहले जीव प्रति हिंसा आचरण करिवो नाही, जीव प्रति हिंसा आचरण करिवो नाही। तापरे सत्य कहले कौन मिछ कहबो नाही, मिछ कहबो नाही पिला मिछ कहबो नाही एटा तो समस्त जानिछ। अस्त्य कहले कौन परद्रव्य चोरी करिवो नाही, परद्रव्य चोरी करिवो नाही। अपरिग्रह कहले कौन तमरो पार्थिव वस्तु प्रति अनासक्त मनोभाव पोषण करिवो बा कौन करिवो लोभ करिवो नाही, लोभ करिवो नाही। ए होय चतुर्जाम धर्म। एही चतुर्जाम धर्म रे महावीर कौन करथिले गुटे चतुर्जाम धर्म रे महावीर गुटी जोड़ी देथिले से होची कौन ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जोड़ी देथिले जहाकू कौन कहा जाय पंच महाव्रत बोली कहा जाय। पंच महाव्रत पढ़ले भी आराम से तमे जानि परिबो पिला माने पंच महाव्रत कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि तमरो कौन देखो पिला माने ए थिला तमरो 3 मार्क क्वेश्चन। ए होची देखो गुटे कौन पिला माने ए होची गुटे 2 मार्क क्वेश्चन। होची कौन 2 मार्क क्वेश्चन कौन सेटा त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन पंच महाव्रत पालन करने सहित मनीष तीनोटी मार्ग अवलंबन करने को पड़ो। केवल पंच महाव्रत पालन कले हेब नाही, मनीष तीनोटी मार्ग अवलंबन करने को पड़ो जद्वारा कि कौन हम जीवन में शुद्धता एवं पवित्रता आसब। से तीन गुण को लेकर त्रिरत्न होती से कौन पिला माने शॉर्ट फॉर्म मन रखिब क बी ज्ञा ये शॉर्ट फॉर्म मन रखिब। क रे सत्कर्म, क रे सत्कर्म, बी हूँ सद विश्वास, सत विश्वास एवं तुम पिला माने कौन अच्छे देख लास्ट आ गोटे कौन ज्ञान। ये हूँ कौन सद ज्ञान, ये हूँ तुम सत ज्ञान पिला बुझेगा। ये लिखाई देख सम्यक विश्वास सम्यक ज्ञान सम्यक कर्म तुमको सहज कौन कवि ज्ञा को मन रखिब। ये हूँ सर्ट फॉर्म तार सत्कर्म सद विश्वास सद ज्ञान त्रिरत्न 2 मार्क क्वेश्चन अटे पिला। नेक्स्ट कौन तुम देख चतुरार्य सत्य। ये हूँ तुम भेरी भेरी इंपोर्टेंट। चतुरार्य सत्य हूँ तुम भेरी भेरी इंपोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पिला माने। चतुरार्य सत्य बौद्ध धर्म सहित जड़ित चारोटी सत्य मध्य निहित जहाँ चतुरार्य सत्य देखिबो जेतेले गौतम बुद्ध कौन करती लुम्बिनी को बुलिबा को जानती कहा सहित तांकर सारथी छान्नांक सहित, तांको सारथी छान्नांक सहित बुली जावा परे से देखिले चारोटी दृश्य देखती। वृद्ध जड़े वृद्ध को देखती, जड़े जरा व्यक्ति को देखती, जड़े मृत व्यक्ति को देखती, जड़े सन्यासी को देखती आ जड़े क्या देखते पिला माने जड़े सन्यासी को देखती। देखिले जीवन में वृद्ध अवस्था आसब जरा अवस्था आसब मृत अवस्था आसब है तापर से सन्यासी धर्म को अवलंबन करती। से जानी से दृश्य को देखिक से कौन कह चारोटी सत्य विषय कहते तो हूँ कौन बौद्ध धर्म मूल चारोटी सत्य उपर निर्जित जहाँ चतुरार्य सत्य चतुरार्य सत्यानी चारि आर्य सत्य से कौन दुख दुखर कारण कारणर प्रतिकार प्रतिकार माध्यम। ये टी डिफिकल्ट लिखाई मुझे इजिली तुमको लिखिदे। प्रथम हूँ दुख तापर हूँ दुखर कारण इजिली बुझीपार तुम है दुख दुखर कारण तापर कारणर किसी प्रतिकार थी प्रतिकार मार्ग तार प्रतिकार कौन मार्ग प्रतिकार तुम किसी मार्ग रहा लिखाई देख संसार हूँ दुख जंत्रणा कष्ट परिपूर्ण एठार लिखाई देख
ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖମୟ। ଦୁଃଖର କିଛି କାରଣ ହେଉଛି, କାରଣ କ'ଣ? କାମନା ଅଛି, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ହେବ ଏବଂ ଦୁଃଖର ମୁକ୍ତି ଲାଭ ନିମିତ୍ତ କିଛି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖର କାରଣ, କାରଣର ପ୍ରତିକାର, ପ୍ରତିକାରର ମାଧ୍ୟମ। ଏହି ଚାରୋଟି ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜଣାଯାଏ ଯେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ମତରେ ଏହି ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯାତନାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖିଥିଲେ ନା ଚାରୋଟି ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ଜରା, ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଃଖ ଯାତନାକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଚିରନ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ। ହେଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ। ସେ ମାର୍ଗ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା? ସେ ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ଆଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ହେଲା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ। ମଣିଷର ଚିରନ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ? ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ଚିରନ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ। ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଚତୁରାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। এই ଚତୁରାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ହିଁ ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି ଦେଖିବ, ଏଇଟା 3 ମାର୍କ ପାଇଁ। ହେଲା, ଏ ମଧ୍ୟ ତମର 3 ମାର୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା 3 ମାର୍କ ପାଇଁ କହୁଛି 3 ମାର୍କ, ଯୋଉଟା 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ତମକୁ କହିବି 2 ମାର୍କ, ତମେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ହେଲା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ। କମ୍ ସମୟ ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖ। ହେଲା, ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କର। ଦେଖ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ମାର୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ। ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଣିଷ ନିର୍ବାଣ କେମିତି ପାଇବ? ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଯଦି ଆପଣେଇବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଅଟେ। 8ଟି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ମାର୍ଗକୁ ନେଇକି ତମର ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ହେଉଛି। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଝିମ ମାର୍ଗ। କାହିଁକି ମଝିମ ମାର୍ଗ ହେଲାରେ ପିଲାମାନେ? କାହିଁକି ନା ଏ ମାର୍ଗଟା କଠିନ ନୁହେଁ କି ସହଜ ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ? ମଝିମ। ସେଥିପାଇଁ ତା ନାମ ହେଲା କ'ଣ? ମଝିମ ମାର୍ଗ। ଏ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କ'ଣ କ'ଣ ତାର ବି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଅଛି? ସଞ୍ଜୀବିକ ଆଉ ବାଚି। ଏ ହେଉଛି ତମର ସର୍ଟ ଫର୍ମ। ସତ୍ ତମର କ'ଣ? ସତ୍ ସଙ୍ଗ ରହୁଛି କ'ଣ? ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ, ତାପରେ ସଞ୍ଜି, ଜିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସତ୍ ଜୀବିକା, ସତ୍ ଜୀବିକା। ବିରେ କ'ଣ? ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ। ପରେ କ'ଣ? ସତ୍ କର୍ମ। ଆରେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସତ୍ ଆଚାର। ସତ୍ ଆଚାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ରଖିଥ, ସତ୍ ଆଚାର। ତାପରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉରେ କ'ଣ? ସଞ୍ଜୀବିକ ଆଉ ଉ, ହେଲା, ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ, ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ ରହିବ। ବାରେ ହେଉଛି ସତ୍ ବାକ୍ୟ କହିବ, ଏବଂ ଚିରେ ହେଉଛି ତମର ସତ୍ ଚିନ୍ତା ତମେ କରିବ। ହେଲା, ସର୍ଟ ଫର୍ମ ବି ତମକୁ କହିଦେଲି, ସଞ୍ଜୀବିକ ଆଉ ବାଚି। ଏଇ ତମର ହେଉଛି ସର୍ଟ ଫର୍ମ, ସଞ୍ଜୀବିକ ଆଉ ବାଚି। ମୁଁ ଆଉଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ସଞ୍ଜୀବିକ ଆଉ ବାଚି। ହେଲା, ସତ୍ ସଂକଳ୍ପ, ସତ୍ ଜୀବିକା, ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ଆଚାର, ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ, ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସତ୍ ଚିନ୍ତା। ସଞ୍ଜୀବିକ ଆଉ ବାଚି ସର୍ଟ ଫର୍ମ ଏଇ ବୁଝି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ। এটা ବୋଥ ତମର 2 ମାର୍କ ବି ଆସିପାରେ ଏବଂ 3 ମାର୍କ ବି ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ। ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ଦେଖ, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଏଠି MCQ ଆସେ। ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାରେ କି ଫେମସ୍ ଥିଲେ? ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ମନେ ରଖିଥ, ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ଏବଂ ସୁଶ୍ରୁତ ଆଧୁନିକ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଲି? এই প্রশ্নের তুমি 2 মার্ক, 1 মার্ক, 2 মার্ক এবং 3 মার্ক এই প্রশ্নর তুমি পাইব। ହେଲା, ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାହାକୁ? ଏଇ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କୁ ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଭାଗଭଟ୍ଟଙ୍କର ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ସଂଗ୍ରହ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା ଚିକିତ୍ସା ଅନ୍ୟ 2ଟି ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ହସ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ପାଳକପ୍ୟ। ହସ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ବୋଲି ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା। ହେଲା, ହସ୍ତି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହେଉଛି ପାଳକପ୍ୟଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ଯ୍ୟ ବେଦ। ହସ୍ତାର ଜାଣିବ ତମେ ହସ୍ତି ବୋଲି। ଅଶ୍ପ ଚିକିତ୍ସା ନିମିତ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ? ଶାଳିହୋତ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ପଶାସ୍ତ୍ର। ଅଶ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିବ ଅଶ୍ପଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିବ। ହସ୍ତାର୍ଯ୍ୟ ବେଦ ଜାଣିବ ତମର ହସ୍ତି ବିଷୟରେ ଥିବ। ପାଳକପ୍ୟ ଲେଖିଦେଲେ ହସ୍ତାର୍ଯ୍ୟ ବେଦ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା, ପାଳକପ୍ୟଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ଯ୍ୟ ବେଦ। ଏ ବର୍ଷ ତମର ଶାଳିହୋତ୍ରଙ୍କର ଅଶ୍ପଶାସ୍ତ୍ର ଆସିପାରେ। ଏ 2ଟି ହେଉଛି ତମର କ'ଣ? ପଶୁ ବିଜ୍ଞାନ। ମନେ ରଖିଥାଅ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ? ଶଲ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଫେମସ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୁତ। ମନେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସେ ସମୟରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା ପାତନ ପଦ୍ଧତି। ଏଗୁଡ଼ାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଲେଖିଲେ ବି 3 ମାର୍କ ଆରାମସେ ପାଇବ।
ଏଠି ଲେଖିଲେ ବି ତମେ 3 ମାର୍କ ଆରାମରେ ପାଇବ। ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ତମେ ଲେଖିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଇଏ ହଉଛି ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇଏ ହଉଛି ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିର୍ମାଣ, ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିର୍ମାଣ କଣ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଣ, କର୍ମ କଣ, ଏତି ଭିତରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ 2 ମାର୍କ ନହେଲେ 3 ମାର୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ ପାଇବ ପିଲାମାନେ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିର୍ମାଣ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚାକ୍ରି କଗଡ଼ରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଚାକ୍ରି କଗଡ଼ରୁ କହିଲେ କଣ, ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ, ହେଲା, ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନିର୍ମାଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ପାଇବ, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ପାଇବ। ମୋକ୍ଷ କେମିତି ପାଇବ, ମୋକ୍ଷ କେମିତି ପାଇବରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇଲେ ତମେ ନିର୍ମାଣ ପାଇବ। ହେଲା, ଏହା ଅକ୍ଷୟ, ଅବ୍ୟୟ, ଅମୃତ, ଅଶୋକ, ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବାର କିଛି ନାହିଁ। ନିର୍ମାଣ କଣ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନିର୍ମାଣ କୁହାଯାଏ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇଲେ ତମେ ନିର୍ମାଣ ପାଇବ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ କଣ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ବାରମ୍ବାର 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 ଜନ୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିର୍ମାଣ ପାଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ହେଲା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଯଦି ସୁକର୍ମ କରେ, ସୁକର୍ମ ଯଦି କରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି, ଯଦି କୁକର୍ମ କରେ ସେ ହବ ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ବୁଝି ହେଲା। ସୁକର୍ମ କଲେ ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି, କୁକର୍ମ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ବିଳୀନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ କଣ ହେବ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ, ମନେ ରଖିଥାଅ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହିତ ବିଳୀନ ହେବ। ଆତ୍ମା କାହା ସହିତ ବିଳୀନ ହେଇଯିବ, ପରମାତ୍ମା ସହିତ, ଏବଂ ସେ ମଣିଷ କଣ ହେବ, ତମର ପରମାତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଲା ପରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳନ ହେବ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିବ ନାହିଁ। ସେ କଣ ହେବ, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକି ଭଗବାନଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ କଣ ହେବ, ବିଳୀନ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଅଶୋକ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ, ଇଏ ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫଳାଫଳ ଯାହା ପରିଣାମ ତାହା, ଫଳାଫଳ ଯାହା ତୁମର ପରିଣାମ ତାହା ପିଲାମାନେ, ଫଳାଫଳ ଯାହା ପରିଣାମ ତାହା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ତଥା ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ। କେବେ ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, 261 ତମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହେଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହେଇଥିଲା। କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣୁ ଆମେ, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜାଣୁ। ହେଲା, ତ୍ରୟୋଦଶ ଶିଳାଲେଖରୁ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଉ। ଏହା ଥିଲା ଅଶୋକଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ତଥା ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଭୀଷିକାମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଅଶୋକଙ୍କ କଠୋର ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ରକ୍ତର ହୃଦୟ, ଯେଉଁ ରକ୍ତର ନଦୀ, ଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତର ପ୍ଲାବନ ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ରକ୍ତର ପ୍ଲାବନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା, ମନର ହୃଦୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇକି ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ତମର କଣ, ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ହୃଦୟର ଜୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୟ। ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତରବାରୀର ଜୟ ପ୍ରକୃତ ଜୟ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ତରବାରୀ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ ନୀତି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଉପଗୁପ୍ତ, ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଉପଗୁପ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କଣ କଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହେଲା, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ କଣ କଲେ, ଧର୍ମଯାତ୍ରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରି ନିଜକୁ ଦେବନାମ ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ସମ୍ରାଟ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ। ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ, ନିଜର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କଣ ପାଇଁ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଇ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ତମର ଏମସିକ୍ୟୁ ଆସିପାରେ, ଏମସିକ୍ୟୁ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କନ୍ୟା ହଉଛି ସଂଘମିତ୍ରା, ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠାରେ ପଠାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ସିଂହଳ, ସିଂହଳର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ ହଉଛି କଣ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ କଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରସାର ପାଇଁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ, ଭେରି ଘୋଷ ବଦଳରେ, ଭେରି ବଦଳରେ ଧର୍ମଘୋଷ କହିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କହିଥିଲେ, ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବଦଳରେ, ପିଲାମାନେ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ବଦଳରେ ଧର୍ମାଶୋକ ହେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବୁଝି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ, ଭେରି 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 ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପୁରା ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଯୁଗର ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ହଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହେଲା, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ ଜମାରୁ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ଶାସନ, ଶାସନଗତ ସୁବିଧା ପାଇଁ ମୌର୍ଯ୍ୟକୁ 5 ଭାଗରେ, ହେଲା, 5ଟି ପ୍ରଦେଶ, 4ଟି ପ୍ରଦେଶ ଅଛି, ଏଇଟା ପଡ଼ିବ କଣ, 5ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ 4ଟି ପ୍ରଦେଶ କିଏ କରିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ ତାହା କେତେ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କେତେ ହେଇଗଲା, ଅଶୋକଙ୍କର ସମୟରେ ହେଇଗଲା କେତେ,
ପାଞ୍ଚଟି କ'ଣ କ'ଣ ମୁଁ କହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉତ୍ତରାପଥ, ଅବନ୍ତିପଥ, ପ୍ରାଚ୍ୟ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ। ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ପାଟଳିପୁତ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ। କାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ। ହେଲା, ଏଠାରେ କଳିଙ୍ଗ ମିଶିଯାଇଛି କଳିଙ୍ଗ, ଯାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତୋଷାଳୀ। ହେଲା, ଏଇଟା ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଦେଶର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା କୁମାର ମାତ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? କୁମାର ମାତ। ମନେ ରଖିଥାଅ, କୁମାର ମାତ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ, ଇଏ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅଶୋକ ଯେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିଲେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଧର୍ମ ମହାମାତ। ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥାଅ, ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର। ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା, ଧର୍ମ ମହାମାତ୍ର ଏପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠିରେ କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲା କ'ଣ? ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲା ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 4ଟି ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ କି ଅଶୋକ, 5ଟି ପ୍ରଦେଶ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ 5ଟି ପ୍ରଦେଶ ହେଲା ମୁଁ ନୋଟ୍ କରିଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କ'ଣ 5ଟି ପ୍ରଦେଶ ଇଜିଲି ବୁଝିଯିବ ତମେ। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ଉତ୍ତରାପଥ, ତାପରେ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣାପଥ। କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ଉତ୍ତର ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଦକ୍ଷିଣ ଆସିବ, ଦକ୍ଷିଣାପଥ। ତାପରେ ଆସିବ ଅବନ୍ତୀ ପଥ। 3ଟି ପଥ ସରିଗଲା, ଅବନ୍ତୀ ପଥ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିବ ତମର ତମର ମଗଧ, ତାପରେ ଆସିବ ତମର କଳିଙ୍ଗ। ଏହାର ରାଜଧାନୀ କ'ଣ? ଉତ୍ତରାପଥର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ତକ୍ଷଶିଳା। MCQ ଆସେ, ମନେ ରଖିଥାଅ, ତକ୍ଷଶିଳା। ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି, ଯାହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ। ହେଲା, ସୁବର୍ଣ୍ଣଗିରି ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି। ନେକ୍ସଟ ତାରେ ତମର ଅବନ୍ତୀ ପଥର ହେଉଛି ଉଜ୍ଜୟିନୀ। ଉଜ୍ଜୟିନୀ ପିଲାମାନେ। ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ ତମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇ ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ମନେ ପକାଅ, ତୃତୀୟ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ବୁଦ୍ଧ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା। ମୋଗଳିପୁତ୍ର ତିସା ଥିଲେ ତାର ସଭାପତି। ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମୋଗଳିପୁତ୍ର ତିସା। କଳିଙ୍ଗର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା କ'ଣ? ତୋଷାଳୀ। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ? ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନ କ'ଣ? ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ଏଇ ପ୍ରାଦେଶିକ ଶାସନରେ ଦେଖିଲା ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ 4ଟି ଥିଲା। 4ଟିର ତମର ଅଶୋକ କ'ଣ କଲେ? 5ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ 5ଟି ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଉତ୍ତରା, ଦକ୍ଷିଣ, ଅବନ୍ତିପଥ, ମଗଧ, କଳିଙ୍ଗ। ଉତ୍ତରାପଥର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ତକ୍ଷଶିଳା, ଦକ୍ଷିଣାପଥର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଗିରି, ଅବନ୍ତିପଥର ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳି, କଳିଙ୍ଗର ତୋଷାଳୀ। ଏବଂ ପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ଉପାୟ ଥିଲା କୁମାର ମହାମାତ୍ର। ସାଧାରଣତଃ ରାଜକୁମାର ମାନେ ଏହି ପଦବୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ନା ଯାଉ, ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖିବାନି, ଏତିକି ବାସ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତମର ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ପାରୁଛ ଯଦି ପଢ଼ିକି ତମେ ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଯେତିକି ବୁଝାଇଲି, ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ହେଲା, ଏଇ ହେଉଛି ତମର 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଅବଦାନ କ'ଣ? କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଭାଷାରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଫଳରେ ମାଗଧୀ ଭାଷାର ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା। ନା ଜୈନ ଧର୍ମ ପଚାରିଛି, ଜୈନ ଧର୍ମର ସାହିତ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଆସିବ? ଜୈନ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ତମର ଆସିବ ଅଙ୍ଗ, ହେଲା, ଅଙ୍ଗ ଆସିବ, ଉପାଙ୍ଗ ଆସିବ, କଳ୍ପସୂତ୍ର ଆସିବ, ହେଲା, ମୂଳ ସୂତ୍ର ଆସିବ। ଆସିବ ଅଛି, ଦେଖ, ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ମୂଳ ସୂତ୍ର ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଫଳରେ ମାଗଧୀ ସରସେନୀ ଜାଣିଥିବା ବୁଝି ସମୟ ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଭାଷା ବା ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମହାବୀର ଜିନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅର୍ଦ୍ଧମଗାଧୀ ଭାଷାରେ, ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ନିଜର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଧର୍ମବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ। ହେଲା, ରେଫର ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏଠି। ହେଲା, ଏଠି ସେ ରେଫର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ହେଲା, ବୁଝି ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ଫ୍ରାଙ୍କିୟସ ବନ୍ୟର କି ଇଏ ହେଉଛି ତମର 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଫ୍ରାଙ୍କିୟସ ବନ୍ୟ। ହୁ ଇଜ ଫ୍ରାଙ୍କିୟସ ବନ୍ୟ? ଇଜ ଫ୍ରାଙ୍କିୟସ ବନ୍ୟ? ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଏ ବର୍ଷ। ହେଲା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ନିଅ। ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରାଙ୍କିୟସ ବନ୍ୟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। 1620 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜୋଏ ନାମକ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ ଜୋଏ ନାମକ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେବେ କରିଥିଲେ? 1620ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ 1656 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କାଇରୋ, ଏଇଟା କାଇରୋ, ହେଲା, କାଭେରୁ ଲେଖା ହେଇଛି, କାଇରୋ, କାଇରୋରେ ଏକ ଜାହାଜରେ ଆସି ଭାରତର ସୁରଟ ବନ୍ଦରଠାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅବତରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 1656ରେ ସେ କେବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିଲେ?
ସୁରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ସୁରତ ବନ୍ଦରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ମନେ ରଖିଥ, କେବେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ? 1656ରେ ସୁରତ ବନ୍ଦରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ସୁରତ ବନ୍ଦରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ରହିଲେ? 12 ବର୍ଷ ରହିଲେ। 12 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ। କେତେ? 1668 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ। ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ସମୟରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରାଧିକାର ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଶାହାଜାହାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶାହାଜାହାନ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। କିଏ ହେବ ରାଜା? ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଦାରା ହେବ ନା ସୁରା ହେବ ନା ମୁଜା ହେବ ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେବ? କିଏ ହେବ? ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଶାହାଜାହାନଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଦାରାଙ୍କ ସହ ଫ୍ରାଙ୍କିଶ ବନ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ଡାକ୍ତର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ। ଦାରାଙ୍କର ଡାକ୍ତର ଭାବେ ଫ୍ରାଙ୍କିଶ ବନ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ନା ନାଇଁ? 1656ରୁ 1668 ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ସେ ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଫ୍ରାନ୍ସ ସମ୍ରାଟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଫ୍ରାଙ୍କିଆସ ବନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ପୁସ୍ତକଟି 1670 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲେଖିଥିଲେ। କାହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ। ମନେ ରଖିଥିଲେ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ କହିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କର କହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। କେବେ ଲେଖିଥିଲେ? 1670ରେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା ପରେ ହେନରୀ ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ ନାମକ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଓଲ୍ଡେନବର୍ଗ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କଲେ। କାହାକୁ ଅନୁବାଦ କଲେ? ଏଇ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଲେଖିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଭାରତର ସ୍ଥିତି ସହିତ ୟୁରୋପ ହେଉଥିବା ସ୍ଥିତିକୁ ତୁଳନା କରିବା। ଭାରତରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ୟୁରୋପରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତି ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ତମର ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ବାସ୍ ଏତିକି ଲେଖିବ, ବାସ୍ ବେଶୀ ଲେଖିବ ନାହିଁ। 1688 ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ଆଉ ଲେଖିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏତିକି ଲେଖିକି ତମେ 3 ମାର୍କ ଆରାମସେ ଇଜିଲି ତମେ ପାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି କୋଉଟା 2 ମାର୍କ ପାଇଁ କହୁଛି, କୋଉଟା 3 ମାର୍କ ପାଇଁ। ସାର୍ ତମକୁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଦେଲେ ଭାବିବନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେତେଟା 2 ମାର୍କ ବି ଦଉଛି, କେତେଟା 3 ମାର୍କ ବି ଦଉଛି। ମନେ ରଖିଛ ହେଲା, ଏଟା 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୁଁ କହିକି କହୁଛି କୋଉଟା 3 ମାର୍କ, କୋଉଟା 2 ମାର୍କ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯଦି କିଛି ବୁଝା ପଡୁନି କମେଣ୍ଟ କର ମତେ। କିଛି ବୁଝିପାରୁନ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କର, ସାର୍ ଏଇଟା ବୁଝିପାରୁନୁ, କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ଟପିକ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ। କେମିତି ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ଥିଲା? ଇଏ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସେ କହିଛି ଐତିହାସିକ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକୁ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଗର୍ଭଗୃହ, ଆଗରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଏବଂ ସମତଳ ଛାତ ଥିଲା। କେମିତି ଥିଲା? ସମତଳ ଛାତ ଥିଲା। ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ସମତଳ ଛାତ ଥିଲା। ତାପରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା? ଗର୍ଭଗୃହ ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭଗୃହ ଥିଲା। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଗର୍ଭଗୃହ ଥିଲା। ଆଗରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା। ଆଗରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା ଏମିତି। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ସମତଳ ଛାତ ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସମତଳ ଛାତ, ଗର୍ଭଗୃହ, ଆଗରେ ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତୁମେ ଡେଟ୍ ଲେଖିପାରିବ, ନହେଲେ ଲେଖି ନ ପାରିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ଦେଖ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଗର୍ଭଗୃହ ସହ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଥିଲା। ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଇଏ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ ତ ଏଇଟା ବି ଥିଲା ତମର ସେ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ କହିଲେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଏମିତି ଚାଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଥିଲା। ସେଇ ଗର୍ଭ ସମତଳ ଛାତ ଥିଲା। ଏଠି ଥିଲା କ'ଣ? ସମତଳ ଛାତ ଥିଲା। ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ଚାଲିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ବୁଝି ହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଦେଖ ମନ୍ଦିରର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖର ସହିତ ଗର୍ଭଗୃହ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହିକୃତ ଥିଲା। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ଆସିବ। ଏଠାରେ ତମର ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ଆସିବ? ଶିଖର ଆସିଯିବ ହେଲା, ମୁଣ୍ଡି ହେବ। ଏଠାରେ ତମର ମୁଣ୍ଡି ହେବ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠାରେ ତମର କ'ଣ ହେବ? ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖର ସହିତ ଗର୍ଭଗୃହ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହି ପ୍ରକୃତି ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତମର ପୁରା ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମିତି ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ଗର୍ଭଗୃହ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଅଛି ସେଇଭଳିଆ ହେଲା। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍, ଆଉ କିଛି କହିବି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତମର ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ସାମରିକ ଶାସନ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଦିଅ। ଇଏ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସାମରିକ ଶାସନ କେମିତି ଥିଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ, ସାମରିକ ଶାସନ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଶାଳ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେ କେଉଁ ଧର୍ମର ଥିଲେ? ଜୈନ ଧର୍ମର ଥିଲେ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ବିଷୟରେ ଆମେ କେଉଁ
ତଥ୍ୟ ଜାଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବ। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମରିକ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଆମେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ପ୍ରଥମେ ସେଇଟା ଲେଖିବ ହେଲା। ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ଏବଂ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଜାଣୁ। ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କର ମୁଁ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ଏବଂ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ଦୁଇଟିରୁ ଆମେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମୟର ସାମରିକ ଶାସନ। ତାପରେ ତମେ ଲେଖିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏତେ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ 6,00,000 ପଦାତିକ ସୈନ୍ୟ, 30,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ, 9,000 ହସ୍ତୀରୋହୀ, 8,000 ରଥାରୋହୀ, ଏସବୁ ଲେଖିପାରିବ। ସୋର୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଏ ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଦରମା ପାଉଥିଲେ। ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ମତରେ ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ ଆସିଲେ ନା ନାହିଁ? ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ମୁଁ କହିଛି, ମେଗାସ୍ତିନିସ୍ଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗ ପରିସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଗୃହ ବିଭାଗଟି 6ଟି ବୋର୍ଡକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, 5ଟି ଲେଖାଏଁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଭାଷା, ଏ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତମର କ'ଣ? 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। এই আলোচনা କରିସାରିଛେ ହେଲା। ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ କେମିତି ଜୈନ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲାଣି। ଆମେ এই ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ ବି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା। ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ବି ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କର ବାଣୀ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖିବା ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କ ବାଣୀ, ବୋଥ୍ 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସୁଫି ସନ୍ଥ କି ସେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ସୁଫି ସନ୍ଥ ମାନେ ଥିଲେ ସମାଜର ସୁଧାରକ। ସୁଫି ସନ୍ଥ ଥିଲେ ସମାଜର ସୁଧାର, ଜାତି ପ୍ରଥା, ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ, ଜଟିଳ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖ, ଯାଅ ପିଲାମାନେ ତମେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଉଠାଇ ଦେଖ। ଭକ୍ତି ଦେଖ, ସୁଫି ଦେଖ। ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ, ଜାତି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ, ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା, ଜଟିଳ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ବିରୋଧ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ବିରୋଧ, ସବୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ସୁଫି ଯାହା, ତୁମର ସନ୍ଥଙ୍କର ବାଣୀ ଯାହା, ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ତମେ ଲେଖିପାରିବ। 21 ପ୍ରବାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 21 ପ୍ରବାଦକୁ ସେମାନେ ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଥିଲା, ସୁଫି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଧାର, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା, ମୋକ୍ଷ ପାଇପାରିବା। এইগুଡ଼ାକ ସବୁ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ହେଲା, କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ, ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍। ଭକ୍ତି ଯାହା, ସୁଫି ତାହା, ତମର ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ, ବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବାଣୀ ଯାହା, ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ବାଣୀ ପଡ଼େ କିମ୍ବା ସୁଫି ସନ୍ଥଙ୍କ ବାଣୀ করে, এইটা ହେଉଛି ତମର ଇଜି, ବହୁତ ଇଜି। ତମର ଜାତି ପ୍ରଥା, କୁପ୍ରଥା, ଯେତେ କୁପ୍ରଥା ରହିଲା, ଯେତେ ଜାତି ପ୍ରଥା ରହିଲା, ସବୁ ବିରୋଧ କରିବା। ବହୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜନ ବିରୋଧ କରିବା। ଯେଉଁ ତମେ ପଲିଥିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଛ, ଦେ ନେଭର ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ପଲିଥିଜିମ୍, ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଓନ୍ଲି ମୋନୋଥିଜିମ୍। ବୋଥ୍ ଭକ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ମନେ ରହିଲା, ଭକ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣ ହିଁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ତମର 21 ପ୍ରବାଦ, ମୋନୋଥିଜିମ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, 21 ପ୍ରବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମ ମାଧ୍ୟମରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି, ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବ। ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ ସେମାନେ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସାମାଜିକ କୁସଂସ୍କାର ଯେତେ ରହିଥିଲା, ତମର ଭେଦଭାବ ପ୍ରଥା ରହୁ, ସତୀଦାହ ରହୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ କୁପ୍ରଥା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତମର ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଏଇଟା ତମର 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ ହେଲେ 3 ମାର୍କ ତଥାପି ପଢ଼ିଦେବ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏତେ ମୋତେ ଲାଗୁନି, ତଥାପି ତମେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। କାହିଁକିନା ହିଷ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି କ'ଣ? ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି। ହିଷ୍ଟ୍ରି କେତେବେଳେ କ'ଣ ପକାଇଦେବ ଏହା କହିହେବ ନାହିଁ ହେଲା, ସେତେ ତମେ ପଢ଼ିକି ଯିବ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ମୁସଲମାନ ସମାଜର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ଥିଲା, ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଥିଲା ହେଲା। ପର୍ଦ୍ଦା ଫାଶ କହୁଛି, ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଥିଲା। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥା ଥିଲା। ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶ ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ ରୂପେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ମାତ୍ର ସମାଜରେ ଏହା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୁରଜାହାନ ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନୁରଜାହାନ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପର୍ଦ୍ଦା ପ୍ରଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। ଏଇଟା MCQ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ନାରୀମାନେ ବୁର୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ବୁର୍ଖା ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହି ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯାହା ବାହାରେ ପରିପୋଷଣ ଯଦି କରିବ, ଗୋଟେ ନାରୀ କେମିତି ଗୋଟେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିବ? ତେବେ ସେମାନେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧୁ ନଥିଲେ। ମୁସଲମାନ ସମାଜରେ ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମୁଁ କହୁଛି, ଜଣେ ନାରୀ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀକୁ ତଲାକ ଦେଇପାରୁଥିଲା। ବଢ଼ିଆ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତଲାକ ଦେଇପାରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ତଲାକ ଦେଇପାରିବ। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ମହିଳାମାନଙ୍କ। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ବହୁତ ବିଦୁଷୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିଦୁଷୀ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଲା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମହିଳାମାନେ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନି ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଉଲେମା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାହିଁକି ନା ଏ ତମର ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଛି। ଉଲେମା, ଉଲେମା କିଏ? ସୁଲତାନି ଶାସନ
ତମର ଦେଖ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ସମାଜରେ ଅଭିଜାତ ଶ୍ରେଣୀ ସୁଲତାନି ସମାଜରେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ହିଁ ତମର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ମାର୍ଗ ଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ସମାଜର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଯେମିତି ଉଲେମା, ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ୟ ବର୍ଗ ଥିଲେ ଉଲେମା। ସେମାନେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ। ଏଇ ଉଲେମା ଥିଲେ କଣ? ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଗୁଣୀ ଲୋକ, ଅଣତୁର୍କୀ ଜାତୀୟ। ଅଣତୁର୍କୀ ନଥିଲେ, ଅଣତୁର୍କୀ ଥିଲେ ହେଲା। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା, ଧାର୍ମିକ ତଥା ଦାତବ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ପୁରୋହିତ ହେଲା। ପୁରୋହିତ, ଏ ଉଲେମା ଥିଲେ ଲାଇକ୍ ପୁରୋହିତ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଉଲେମା ମାନେ ଥିଲେ ସୁଲତାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସଦୃଶ। ସୁଲତାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଉଲେମା, ପୁରୋହିତ ମାନେ ଯେମିତି ରାଜାକୁ ଯାହା କହୁଥିଲେ ରାଜା ତାହା ମାନୁଥିଲେ ସେ ଭଳିଆ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାଜୀ ଉଲ୍ ଜାକତ, ସଦର ଉସ୍ ସଦର, କାଜୀ, ମୁଫ୍ତି ପଦବୀ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାଜୀ ଉଲ୍ ଜାକତ, ସଦର ଉସ୍ ସଦର, ଏଗୁଡାକ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଖ୍, ସୟଦ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ଉଲେମା ବସ୍ତୁତ୍ବ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାସନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନି ନିଜ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ। ଏଇ ଆମେ କଣ ଜାଣିଲା? ଉଲେମା ହଉଛନ୍ତି ଆଭିଜାତ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ। ସେମାନେ ଥିଲେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଗୁଣୀ, ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଣତୁର୍କୀ ଜାତୀୟ, ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ସଦୃଶ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପଦବୀରେ ଅଳଙ୍କୃତ ହଉଥିଲେ। କାଜୀ ଉଲ୍ ଜାକତ, ସଦର ଉସ୍ ସଦର, କାଜୀ, ମୁଫ୍ତି ଏହି ପଦବୀରେ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ସୁଲତାନିକୁ ନିଜ ଇଙ୍ଗିତରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିଲେ। ଲାଇକ୍ ପୁରୋହିତ ବୋଲି କହିଲେ ନା, ଲାଇକ୍ ପ୍ରିଷ୍ଟ, ଦ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଭଳିଆ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୁମର କଣରେ ପିଲାମାନେ ସୁଲତାନି ଯୁଗର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇଏ ହଉଛି ତମର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ବର୍ଷ ତମର ସୁଲତାନି ଯୁଗର ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ କହିଦେଉଛି। ଦେଖ, ସୁଲତାନି ବ୍ୟବସ୍ଥାର 5 ପ୍ରକାର କଣ ଥିଲା? ସୁଲତାନ କର ଥିଲା। 5 ପ୍ରକାର କର। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ? 5 ପ୍ରକାର। ମୁଁ କେତେ ଇଜିଲି ବୁଝେଇଦେବି ହେଲା, ତମେ ବୁଝିଯିବ। ତମେ ଟେକ୍ସଟକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଦେଖ, ସର୍ଟ ଫର୍ମ କହିଦଉଛି। ଜି ଜା ଖା ଖା ଉ ହେଲା। ଜି ଜା ଖା ଉ। ଜି ରେ ଜିଜିଆ କର, ଜି ରେ ଜିଜିଆ କର, ଝା ରେ ଜାକତ କର, ଖା ରେ ଖାମ କର। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି ଖାରଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଉସର। ଜିଜିଆ ହଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର। ଇଏ ହଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର। ଖାମ କଣ? ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରାପ୍ତିତ ଲୁଣ୍ଠନ। ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ଲୁଣ୍ଠନ କରାଗଲା। ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା? ପାଞ୍ଚ ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ କଣ କରାଯାଉଥିଲା? ତମର ସରକାରକୁ, ରାଜାର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ 4 ଭାଗ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। 5 ଭାଗରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଗ ରାଜକୋଷକୁ ଯାଉଥିଲା, ଆଉ 4 ଭାଗ କୋଉଠୁକୁ ଯାଉଥିଲା? ଆଉ 4 ଭାଗ ତମର କୋଉଠୁକୁ ଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ? ତମର 4 ଭାଗ ସାମରିକ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିଲା। ଖାରଜ କଣ? ଖାରଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ତମର ଖାରଜ କଣ? ଖାରଜ ହଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର ହଉଛି କଣ? ଉସର। ଯାହା ତମକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ଦେଖ, ଆରମ୍ଭରୁ ଉସର ଦେଇଦେଲା, ଖାରଜ ଦେଇଦେଲା, ତମେ ଏତେ କାହିଁକି ଯିବ? ଜିଜିଆ ହଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଧର୍ମ କର। ମୁଁ କେତେ ସହଜରେ କହିଦଉଛି। 3 ପ୍ରକାର ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଲେଖିବ, ତମେ ଡିପଲି ଲେଖିପାରିବ। ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ସହଜରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ହେଲା। ଜିଜି ଖାଉ। ପ୍ରଥମରେ ଜିଜିଆ, ଜାକତ, ଖାମ, ଖାରଜ, ଉସର। ଜିଜିଆ ହଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କର। ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଧର୍ମ କର ହଉଛି ଜାକତ। ଖାମ ହଉଛି 5 ଭାଗରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଲୁଣ୍ଠିତ ଦ୍ରବ୍ୟ 5 ଭାଗର ଗୋଟିଏ ଭାଗ କୋଷକୁ ଯିବ, ବାକି ସବୁ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଖାରଜ ହଉଛି ଅଣ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର। ଉସର ହଉଛି ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କର ଭୂମି କର। କେତେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ତମର ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡାକ ହେଲା। ତମେ ଟେକ୍ସଟ ଗୁଡାକ ପଢିପାରିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବୁଝେଇଦେଲି। ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ସୂତ୍ରପାତ ହେବାର କାରଣ କଣ? ଏଇଟା ହଉଛି 2 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା? ସୂତ୍ରପାତ ହେବାର କାରଣ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଦେଖ, ପ୍ରଥମରେ କଣ? ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ସୁସମ୍ପର୍କ ଭାତୃଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମରେ। ତାପରେ ତମର କଣ ଥିବ? ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ସମାଜ ଉପରେ କୁସଂସ୍କାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଜାତି ଧର୍ମକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଇଜି ଅଟେ ହେଲା। ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସୂତ୍ରପାତ ବହୁତ ଇଜି ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା,
କୁପ୍ରଥାକୁ ହଟେଇବା, କୁପ୍ରଥା ଯୋଉ ଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇବା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ହଟେଇବା, ହେଲା, ବହୁ ଈଶ୍ୱରବାଦ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ସୂତ୍ରପାତର କାରଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଧର୍ମଗତ କାରଣ ହଉଛି 3 ମାର୍କ। ଏଟା ହଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଶ୍ରୀ ଧର୍ମଗତ ଥିଲା କଣ ବୁଝିଦେବା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଥିଲେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ। ମନେ ରଖିଥ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର MCQ ରେ କହିଛି, ଯାଇକି ଉଠେଇକି ଦେଖ, ତମେ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଯାଇକି ଦେଖ, ମୁଁ କହିଛି ନା ନାଇଁ MCQ ରେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀର ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ହିଁ ସେ ନଦିଆରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବଙ୍ଗର ନଦିଆରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ସଚୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ମାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସଚୀ ଦେବୀ। ସେ କଣ କହିଥିଲେ? ପ୍ରେମ ଓ ମୈତ୍ରୀ ବାଣୀର ପ୍ରଚାର କରି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ଭବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି କୃଷ୍ଣ କରିବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏହି କୃଷ୍ଣ ଯଦି ଭକ୍ତି କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ପାଇବା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବା ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ରୀତିନୀତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ। ସେ କବିର ହୁଅନ୍ତୁ, ନାନକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିମ୍ବାର ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମାନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାର ବିରୋଧ, କୁପ୍ରଥା, କୁସଂସ୍କାର ଏସବୁକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଇହଧାମର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାନବ ସମାଜକୁ କହୁଥିଲେ। ମାନବ ସମାଜକୁ କଣ କହୁଥିଲେ? ହେ ମାନବ, ତମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ ନାମ ଜପ କଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ ସେ କଣ କହୁଥିଲେ? ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ହେଲା, ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପେ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହେଲା, ମନେ ରଖିଥ, ସରଳ ମନ୍ତ୍ର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଇହଧାମ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ। ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବା। ଈଶ୍ୱର ପୁରୀ, ନଦିଆର ଜନ୍ମ, ଜଗନ୍ନାଥ ମିଶ୍ର, ସଚୀ ଦେବୀ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ତମର ଅଛି ଦୀନ ଇ ଇଲାହି। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଦୀନ ଇ ଇଲାହି। ଏ ବର୍ଷ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ଦୀନ ଇ ଇଲାହି। ସାର୍ ତମେ 21ଟି ଦେଇଦେଲେନି, 21ଟି ତମକୁ ଦେଇନାହିଁ। ହେଲା, ମଝିରେ ତମର ରିପିଟ କରିଦେଇଛି। ଦେଖ, ମଝିରେ ତମର ରିପିଟ ହେଇଛି, ତମକୁ 15ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ବେଶୀ ଦେଇନାହିଁ। ତମକୁ ଦେଖ, ପଛରେ ତମର ରିପିଟ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଏଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଦେଖ, ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ରିପିଟ ହେଇଛି ତମର। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଶୈଳୀ ଗୁଡାକ ରିପିଟ ହେଇଛି। ତମକୁ 15ରୁ 20ଟା ଦେଇଛି, ବେଶୀ ଦେଇନି। ତମେ ଦେଖିବ ସେଇ 15ଟାରୁ ତମେ ଯୋଉ 15ଟାରୁ 17ଟା ଦେଇଛି, ସେଥିରେ 2 ମାର୍କ ଏବଂ 3 ମାର୍କ ତମେ ଇଜିଲି ପାଇପାରିବ। ହେଲା, ଦେଖ, ଦୀନ ଇ ଇଲାହି କଣ? ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆକବର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ସେ ହଉଛି ଦୀନ ଇ ଇଲାହି। ଆକବର ଗୋଟେ ଧର୍ମ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବ କଣ? ଦୀନ ଇ ଇଲାହି ଏକ ଧର୍ମ ଯିଏକି ଆକବର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1582 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କରିଥିଲେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ କୋରାନ, ବାଇବେଲ, ଜୈନ ଆବେସ୍ତା ପ୍ରଭୃତି ସାରମର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏହି ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସବୁ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସମ୍ମିଶ୍ରଣ, ସବୁ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ହେଇଥିବା ଗୋଟେ ଧର୍ମ ହଉଛି କଣ? ଦୀନ ଇ ଇଲାହି। ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ, ସର୍ବଧର୍ମର ସମନ୍ୱୟରେ ଗଠିତ ଏହି ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ଏକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ପବିତ୍ର ରୀତିମୟ ଜୀବନଯାପନ ପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ଥିଲା ଏହି ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏହା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଆଉ ବହୁତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିନ୍ଦୁ ଜଏନ କରିଥିଲେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ବୀରବଲ। ଆଉ କଣ ଥିଲା? ବୀରବଲ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଉ କଣ? ଆଲ୍ଲାହ ଆକବର କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ନିୟମ ଗୁଡିକ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦୀନ ଇ ଇଲାହିରେ। ମନେ ରହିଲା, ଏହା ଧର୍ମ ସବୁ ଧର୍ମର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ଧର୍ମ ଆକବର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, 1582ରେ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ଏଗୁଡାକ ତମେ ଆରାମସେ ଜାଣିପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋଗଲ ଯୁଗର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଗୁଡାକ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ବାବର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ହୁମାୟୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଶେର ଶାହ ସୁରୀ କରିଥିଲେ। ସବୁ ଦେଖିବା। କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲା। ବାବର ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ସୌଧ ମଧ୍ୟରୁ ପାନିପତରେ ଥିବା ଏକ ବିଶାଳ ମସଜିଦ, ସମ୍ବଳଠାରେ ଜୁମା ମସଜିଦ। ବାବର ତିଆରି କରିଥିଲେ କଣ? ବିଶାଳ ମସଜିଦ, ସମ୍ବଳ ଜୁମା ମସଜିଦ।
ତାପରେ ଦେଖ ହୁମାୟୁଁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କଣ ଏକ ସୌଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଗ୍ରା ଠାରେ ଏକ ସୌଧ ତିଆରି କରିଥିଲେ ହୁମାୟୁଁ। ହୁମାୟୁଁ ବିହାର, ହୁମାୟୁଁ ଟମ୍ବ ଏସବୁ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଶେର ଶାହ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ସାସାରାମ ଠାରେ ନିର୍ମିତ ଶିଳ୍ପ, ସାସାରାମ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସାସାରାମ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଶେର ଶାହ ସୁରୀ, ମନେ ରଖିଥାଅ ସାସାରାମ। ସମାଧି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗ ରୋଡ କରିଥିଲେ, ସେ ଜିଟି ରୋଡ କରିଥିଲେ, ଜିଟି ରୋଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗ ରୋଡ ହେଲା ଶେର ଶାହ ସୁରୀ କରିଥିଲେ ଜି ରୋଡ, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗ ରୋଡ କରିଥିଲେ। আকবର କରିଥିଲେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଇବାଦତ ଖାନା, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, ଇବାଦତ ଖାନା, ବୁଲନ୍ଦ ଦରବାଜା, ଦିୱାନି ଖାସ, ଦିୱାନି ଆମ ବହୁତ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସର୍ଟ କରି ଲେଖିଦେଇଛି। আকବର ନିର୍ମିତ କରିଥିଲେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରି। ଶାହାଜାହାନଙ୍କ ସମୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା କଣ ଲାଲକିଲ୍ଲା, ଜୁମ୍ମା, ଆଗ୍ରାର ତାଜମହଲ, ମୋତି ମହଲ। ଶାହାଜାହାନଙ୍କୁ ରାଜା କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଯୁଗର ରାଜା କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିହେଲା। କଣ କଣ ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ତମର ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ ଏଠି ଯିବା ନାହିଁ, ଏଠି ଦେଖିବା ନାହିଁ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଛାନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଛାନ୍ନା ତାଙ୍କର ସାରଥୀ ହଉଛି ଛାନ୍ନା, ସାରଥୀ ଛାନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ହଉଛି କନ୍ତକ, ଘୋଡ଼ା ହଉଛି କନ୍ତକ। ସେ କନ୍ତକ ସହିତ ବା ଛାନ୍ନା, କନ୍ତକ ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ସାରଥୀ ଛାନ୍ନାଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲୁମ୍ବିନୀ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୁମ୍ବିନୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଚାରୋଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ରୋଗ ବା ଜରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଖିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବୃଦ୍ଧ ଆସିବ, ଜରା ଆସିବ, ମୃତ ଆସିବ, ଦୁଃଖମୟ ଜୀବନ ହଉଛି ଦୁଃଖମୟ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ହଉଛି ଏକ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ସେ କଣ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ହଉଛି କଣ ସୁଖମୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଲେଖା ହେଇଥିବା ଦେଖ, ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ, ନିର୍ମିତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେବବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଦୁଃଖମୟ ସାଂସାରିକ ଜୀବନଠାରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ କରିବା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାର୍ଗ। ପରିଶେଷରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୌତମ ନିଜର ନବଜାତ ପୁତ୍ର ରାହୁଲ, ନବଜାତ ପୁତ୍ର ରାହୁଲ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋଧାରା, ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଯଶୋଧାରା, କପିଳାବସ୍ତୁର ରାଜପ୍ରସାଦ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ଯାହାକୁ ମହାବିନିଷ୍କ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ବୁଝି ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତୁମକୁ ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଉ 3 ହେଲା, ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଉ 3 ମୁଁ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲି। ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ କଣ କଲି, ତମର ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲି। ତମର କଣ କରିବ, ତମର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ତମର ସବୁ ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମ, ଯେତେ ବି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ତମେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଏଇ ଏଚିଭର ଏକାଡେମୀରେ ତମେ ପାଇଯିବ ପିଲାମାନେ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।